નમસ્કાર મિત્રો આજે તમારી સમક્ષ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ 3 માસ કેવા જવાના છે। 9મો માસ, 10મો માસ અને 11મો માસ સંપૂર્ણ માહિતી આજે તમારે સમક્ષ હું રાખવા જઈ રહ્યો છું। સાથે ગ્રહોના ગોચરની સ્થિતિ પણ તમારી સમક્ષ રાખીશ। એટલે વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ વિડીયો બહુ જ ખાસ છે। આપણે કઈ વાતની સાવધાની રાખવી જોઈએ, સાથે उत्तम उपाय पण आपनी समक्ष हूँ जरूर राखीश, जेनाथी उपायना माध्यमथी आपना जीवननी अंदर एक ग्रहो सारा फळनी प्राप्ति करावे। सौथी पहेला मित्रों वात करीए गोचरना ग्रहोनी, तो आपना गोचरना ग्रहोमां चौथा स्थानमा शनिदेव छे, 5मा स्थानमा राहुदेव छे, 7मा स्थानमा गुरु भगवान छे, 8मा स्थानमा मंगळ छे, 9मा स्थानमा बुधदेव छे, 10मा स्थानमा सूर्य, साथे 11मा भावमां केतु ने शुक्र छे। आ रीते तमारी ग्रहोनी स्थितिनुं सर्जन थाय छे। सौथी पहेला आपणे चर्चा करूं स्वास्थ्य बाबतमां, तो स्वास्थ्य बाबतना ग्रहमान छे मंगळदेव छे। एटले आपने खास करीने मंगळ भगवान छे 8म भावमां छे अने 27 ऑगस्ट पछी एटले के 9मो मास अने 10मो मासमां आपने काळजी लेवानो समय आवी शके छे। आपने कोई पण प्रकारनी जूनी बीमारी होय तो ए जूनी बीमारीमां समय साथे दवा लेवी जोईए, समय साथे सारवार करावी जोईए, समय साथे डॉक्टरने आपणे तपास करावी जोईए। साथे आप एवी बीमारी होय जेमां डायबिटीज होय, बीपी होय, आवी बीमारी होय तो आपने खावाना शौकीन न थवुं जोईए। साथे बीपी होय तो आपने चिंता पण न करवी जोईए। 8म भाव छे ए जन्मकुंडलीना माध्यमथी ए अशुभ भाव मानवामां आवे छे। एटले स्वास्थ्य बाबतमां आपने काळजी लेवानो समय छे, सावधान थवानो समय छे। आपने आपना स्वादिष्ट प्रमाणे वधारे भोजन करशो तो पेटनी बीमारी आवવાની शक्यता वधी जशे અને આ સમય તમારા માટે બીમારી માટે પણ સારો કહી શકાતો નથી। એટલે મંગળ ભગવાનની સ્થિતિ 8મા ભાવમાં હોવાથી આપને 9મા માસ સુધી આપણે સાવધાન રહેવાનો સમય છે। 11મો ભાવ છે એ 11મો માસ છે મિત્રો, માફ કરજો। 11મા માસની અંદર આપને જે પણ જૂની બીમારી છે એમાંથી રાહત મળશે। आपने नवी बीमारी आववाना कोई सारा अथवा एम के संकेतो मळता नथी, पण आपनी जन्मकुंडलीना आधार पर आपना ग्रहोनी स्थिति जो अशुभ स्थिति में हशे तो आपने 11मा मासमां सावधानी राखवानो समय आवी शके छे। साथे मित्रों जे पण आपणे चर्चा करीए छीए ए चंद्रमानी स्थिति पर आपणे चर्चा करीए छीए। ग्रहोना वर्तमानना 9मो 10मा मासना वर्तमानना जे ग्रहो गोचर करे छे एना उपर आपणे चर्चा करीए छीए। तमारी जन्मकुंडलीना ग्रहो कई स्थिति में है ये खबर नहीं, पण जो आपने आपनी जन्मकुंडलीना ग्रह गोचरनी स्थिति जाणवी होय, नंबर देवामां आव्या छे। आ नंबर में आप संपर्क साधी शको छो। ज्योतिष जोवानो समय, एपॉइंटमेंट लेवानो समय सवारे 10 वाग्याथी लई अने बपोરના 1 वाग्या सुधी छे, सांजे 5 वाग्याथी लई रात्रे 9 वाग्या सुधी छे। आ समय आप कॉल करी अने आपनी एपॉइंटमेंट नोंधावी शको छो। मारी ऑफिस जामनगर में है, जामनगर खूब दूर रहता हो तो तेना माटे ऑनलाइन सुंदर मजानी व्यवस्था आपणे राखी है, जेमनी अंदर आपनु नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थल, जन्मकुंडली बनाववा माटे आ 3 वस्तु फरजियात जोईए छे। आ 3 वस्तु व्हाट्सएप करी देशो, सुनिश्चित दक्षिणा मोकली आपशो एटले आपने कुंडली बनावी अने आपना ज मोबाइलनी अंदर मोकलवामां आवशे। आपनी ग्रहोनी स्थिति अनुसार आपने शास्त्रोक्त उपाय बताववामां आवशे, साथे सरल उपाय पण आपने बताववामां आवशे। मित्रों हवे वात करीए विद्यार्थी बंधुओं माटे, तो विद्यार्थी बंधुओं माटे खास करीने ग्रहोनी स्थितिमां जे गुरु भगवान छे ए आपनी स्थितिमां जे गोचर करे छे 7म भावमां गोचर करे छे। एटले एम कही शकाय कि विद्यार्थी बंधुओं माटे आप जे मेहनत करशो ने एनुं आपने परिणाम जोवा मळशे। साथे आपनी संगत दोषथी आपने दूर जशो, आध्यात्मिक तरफ वळशो अने विद्यार्थी बंधुओं माटे आ समय खूब ज सारो समय छे, सुवर्ण समय छे। आप सारी स्कूल में आपनी इच्छा है, सारा कॉलेज में, विदेश में आपने एडमिशननी इच्छा है, इच्छा जरूर पूर्ण थशे। विद्यार्थी बंधु माटे 10मो मास है, आपना गुरुजनों तरफथी, आपना मित्रों तरफथी, आपना सगावाला तरफथी आपने सहयोग मळशे अने आपनुं वांचन कार्य खूब ज जे पहेला आळस आवती हती ए आळस दूर थशे। उत्साहपूर्वक आपणे वांचन करशो। 11मा मासनी अंदर तमारा जीवन में परिवर्तन आवशे। आप विद्या तरफ वळशो, साथे विद्याभ्यासनुं सारुं परिणाम आवशे। एम कही शकाय
3 માસ વિદ્યાર્થી બંધુઓ માટે ખૂબ જ સારા છે, જેના જીવન માટે સુવર્ણ સમય લઈને આવી રહ્યા છે. પણ મિત્રો, સાવધાની એ વાતની રાખવાની છે કે અત્યારે જે સમય આવી રહ્યો છે એનો લાભ જરૂર લેજો. મિત્રો, હવે વાત કરીએ આપણે વિવાહિક જીવનની. તો વિવાહિક જીવન વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે કેવું જશે? પણ તે પહેલાં મિત્રો એક નમ્ર પ્રાર્થના છે. મારા નવા મિત્રો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો, મિત્રો આ વિડીયો તમને ગમે તો જરૂર ને જરૂર લાઈક કરજો. આ વિડીયો તમારા મિત્રોમાં ખૂબ શેર કરજો, જેનાથી આવી સુંદર માહિતી તેમને પ્રાપ્ત થઈ શકે. સાથે મિત્રો, જે માધ્યમથી આ વિડીયો જોતા હો, ફેસબુકના માધ્યમથી આ વિડીયો આપ જોઈ રહ્યા છો તો અમારા પેજને જરૂર ને જરૂર ફોલો કરી લેજો. આપ આ યુટ્યુબના માધ્યમથી વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેનાથી નવા નવા વિડીયો આપને જાણકારી મળી શકે, સાવધાની આપ કરી શકો અને આપને નુકસાનથી બચી શકો. મિત્રો, વિવાહિક જીવનના જે ગ્રહમાનની સ્થિતિ છે શુક્રદેવ છે, અને શુક્રદેવ છે એ 11મા ભાવની અંદર કેતુ સાથે છે. શુક્ર ભગવાનનું રાશિ પરિવર્તન પણ છે, એટલે વિવાહિક જીવનમાં એમ કહી શકાય કે 9મો માસ છે. આપને કાળજી લેવાનો સમય છે. આપને બીજાની વાતમાં આવવાનો સમય નથી. આપને બીજાની વાતમાં સાવધાની રાખવાનો સમય છે. સાથે આપને ખાસ કરીને આ પતિ પત્ની વચ્ચે પ્રેમ વધે, વિશ્વાસ વધે, એકબીજાની કાળજી લ્યો, એકબીજાની કેર કરો, એ સમય છે. સાથે 10મો માસ છે. આપને ખાસ કરીને આપના ક્રોધ ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનો સમય છે. એકબીજા આપ ક્રોધ કરશો, એકબીજાની વાતને આપ સમજણ સાથે નહીં સમજો તો આપના વિવાદ વધી શકે છે. સાથે આપને આપના સંબંધોમાં જે પણ સારા સંબંધો છે એમાં પણ ખૂબ જ કાળજી લેવાનો સમય છે. વિવાહિક જીવન આપનું સારું જશે. 11મો માસ છે તમારા વિવાહિક જીવન માટે પાછો પરિશ્રમ અને પરીક્ષાનો પણ સમય આવી શકે છે. આપ પાર્ટનરશિપમાં બિઝનેસ કરો છો તો પાર્ટનરશિપમાં પણ 11મા માસમાં આપની વિવાદથી આપની પાર્ટનરશિપ તૂટી ન જાય, આપના ભાગીદારી આપના સાથે વિવાદના કારણે નુકસાન ન થાય, એની ખાસ કાળજી લેવાનો સમય છે. મિત્રો, હવે વાત કરીએ ભાગ્યની. તો ભાગ્યના જે ગ્રહો છે, ગ્રહ ગોચર પ્રમાણે આપના ભાગ્યના ગ્રહ થાય ચંદ્રમા, અને ચંદ્રમા 2.25 દિવસમાં પરિવર્તન આવે છે. એટલે ગ્રહોની સ્થિતિ અનુસાર આપણે જોઈએ તો ભાગ્યનો સાથ આપને જરૂર મળશે. આપ જે પૂર્વમાં જે મહેનત કરી હતી, જે પૂર્વમાં રોકાણ કર્યું હતું, પૂર્વમાં આપણે સમય આપ્યો હતો, એનું વળતર આપને જરૂર મળશે. સાથે આપના ભાગ્ય ઉદિત તરફ થાય, આપના પુરુષાર્થનું ફળ મળશે. એટલે આપણે ભાગ્યનો સંપૂર્ણ રીતે સાથ જરૂર મળશે. હવે વાત કરીએ કર્મની, એટલે કે આપ જ્યાં નોકરી કરો છો, કર્મક્ષેત્રની વાત કરીએ તો કર્મક્ષેત્રના જે ગ્રહમાનની સ્થિતિ છે ત્યાં ભગવાન સૂર્યદેવ થાય છે, અને સૂર્યદેવ પોતાની જ રાશિમાં છે, સ્વરાશિમાં છે. એટલે આપણા માટે ખૂબ જ સારું ફળ આપશે. આપને જે સહકર્મચારી સાથે સહયોગ મળશે. આપના કાર્યને આપના બોસ પ્રશંસા કરશે. આપના કાર્યને આપના બોસ સેલેરી પણ વધારી શકે છે. અને જેને નોકરી નથી મળતી આવા જાતકો માટે પણ સારો સમય છે. નોકરીની તકો ઊભો થશે, સારા ઇન્ટરવ્યૂ જશે. આપ નોકરી કરો છો ત્યાં પણ પ્રમોશન થવાના સારા યોગ નિર્માણ થઈ રહ્યા છે. સમાજમાં પણ આપને માન સન્માન વધશે, યશની કીર્તિ વધશે. જે પણ કાર્ય કરો છો એમાં આપની ગાથા જરૂર ગવાશે, એમ પણ કહી શકાય. હવે મિત્રો, વાત કરીએ ઉપાયની. આ ઉપાય આપને જરૂર કરવાનો છે. આ ઉપાય શા માટે કરવાનો છે? આપનું વિવાહિક જીવન સારું જાય, આપનું સ્વાસ્થ્ય સારું જાય, એના માટે આ ઉપાય કરવાનો છે. સૌથી પહેલાં આપને આ ઉપાય મંગળવારના દિવસથી આરંભ કરવાનો છે. મંગળવારના દિવસે પ્રાતકાલમાં ઉઠી જવાનું છે. નિત્યક્રમ આપ પરિપૂર્ણ કરી લ્યો, એટલે 4 મુખવાળો, એટલે કે 4 દિશામાં જે દીવો રહીએ આવા ચમેલીના તેલથી આપને દીવો કરવાનો છે. અને આપને 2 હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવાના છે. આ મંગળવારે અને શનિવારે તો ખાસ 2 પાઠ કરવાના છે. પ્રતિ દિવસે કરશો ઉત્તમ ફળ મળશે. સાથે મિત્રો, જ્યાં સુધી હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો ત્યાં સુધી આ દીપ પ્રજ્વલિત રહેવો જોઈએ. મિત્રો, ઉપાય કરજો એટલે આપના જીવનમાં સુખ ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. મિત્રો, આવા જ વિડીયા તમારી સમક્ષ રાખતો રહીશ. આપ જે પ્રેમ આપો છો એ પ્રેમ બદલ આપ સૌનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ફરીથી મળશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. મહાદેવ હર.